management, director, and our principal. I warmly welcome all the dignitaries, parents, grandparents, children, media, and everyone present here for today's first annual day program at Bharati Vidya Bhavan, Peddapuram campus. We begin today's program with the resonance of Mantra Pushpam to welcome our guests with the highest Vedic honors. అందరికీ నమస్కారం. భారతీయ విద్యాభవన్ పెద్దాపురం ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న ఈ మొట్టమొదటి వార్షికోత్సవ వేడుకలకు విచ్చేసిన అతిథులకు, గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయులకు, ఉపాధ్యాయులకు, తల్లిదండ్రులకు, ప్రియమైన పిల్లలకు, పత్రికా వారికి మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలితో స్వాగతం, సుస్వాగతం. మన అతిథులందరికీ అత్యున్నత వేద మర్యాదలతో స్వాగతం పలుకుతూ మంత్రపుష్పం పటంతో నేటి కార్యక్రమాన్ని ప్రతిపాదింపజేస్తూ ఘనంగా ప్రారంభించుకుంటున్నాం. Good evening one and all present here. A warm welcome to our honorable chief guest of honor, management members, chairman, director, principal, parents, teachers, media, and my dear students. Patience is the highest offering, and the Lord loves to receive it. By K.M. Munshiji. Now let us know briefly about our Bharati Vidya Bhavan. It stands a symbol of rich Indian culture values, and holistic education. Our institution is committed to nurturing young minds with knowledge, disciplines, and moral values, helping them grow into responsible citizens of tomorrow. భారతీయ విద్యాభవన్ మరియు ఆనందరాజు ఫౌండేషన్ సేవా నిరతి శ్రీ ఉద్దరాజు ఆనందరాజు గారి స్మరణార్థం మన భారతీయ విద్యాభవన్ ప్రతిష్టాపితంగా స్థాపించబడింది. ఆనందరాజు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు అత్యంత ప్రశంసనీయమైనవి. ఈ సంస్థ ఆనంద బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా రక్తదాన శిబిరాలను నిర్వహించడమే కాకుండా అనేక సంస్థలకు శుద్ధి చేసిన నీటి ప్లాంట్లను విరాళంగా అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా నిరుపేద విద్యార్థులకు అవసరమైన ఆహారం, పుస్తకాలు మరియు ల్యాప్టాప్లను అందజేస్తూ వారి పాఠశాల చదువులకు ఫీజులను చెల్లిస్తూ విద్యాభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఆనంద గీతాయోగం, భగవద్గీత పఠనం మరియు వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ద్వారా భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను మరియు ఆధ్యాత్మిక విలువలను భవతారాలకు అందిస్తూ ఈ ఫౌండేషన్ సామాజిక విశేష సేవలు అందిస్తుంది. Bharatiya Vidya Bhavan stands for Indian culture and tradition. It works to preserve and promote Indian values, culture, and education. It was founded in 1938 in Mumbai by K.M. Munshiji. He was born in 1887 in Gujarat. He was a freedom fighter during India's independence movement. He also served as a governor of Uttar Pradesh and played a significant role in promoting Indian culture, literature, and education through Bharatiya Vidya Bhavan. The version of our founder Munshiji was that education should not only depend on the mind but also build character and preserve our culture and heritage. Our Bhavans aims to blend modern education with Indian traditions and ethics. It promotes moral and value-based education, shapes students into responsible and cultured individuals. The motto of Bharatiya Vidya Bhavan is, "Let noble thoughts comes to us from every side." It is taken from the ancient Indian scripture, the Rit Vedic. This motto encourages openness to good ideas, knowledge, and wisdom from all directions. Our Bharatiya Vidya Bhavan was created in 24 acres with flora and fauna, spacious grounds for sports with well-designed infrastructure like laboratories, computer lab, library, music and dance, art, education, well-equipped classroom with a smart board. With a great pride and heartfelt respect, we now invite our distinguished dignitaries to grace the dais and bless this special occasion. May I request our Honorable Chief Guest of Honor, Requested Chairman, Secretary, Director, and our beloved Principal to kindly come forward and take these seats on the stage. Lighting the lamp symbolizes the removal of darkness. We now movement of grace and tradition. Now may I request our Chief Guest of Honor, all with the dignitaries to light the lamp and garland the portrait of Ma Saraswati. Please, sir. Director D.V. Krishnanam Raj, sir. Director Raghupati Raju, sir. Ex-Chairperson of Peddapuram Municipal, Suri Babu Raju, sir. Vice Chairman Mohan Kumar Nair, sir.
Chairman of Ananda Group of Company, Honorary Secretary of Bharati Vidya Bhavan Kakinada Kendra, U. Kashi Vishwanath Raju sir. Ex-Joint Director and Chairman Sri V. Lakshmi Narayan sir. Revenue Division Officer, Pedapuram Sri and Sridhar sir. MLA of Pedapuram Constituency, Sri N. Chinna Rajappa sir. Our guest of honor, Dr. Ghazal Srinivas sir. दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपो मे हरतु पापं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते भवन्स प्रेयर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा वृथः कस्य सिद्धनम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः यागावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रेज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
రూప ఏకదంత పరమేశనందన శ్రీ గజానన చిన్మయ రూప ఏకదంత పరమేశనందన ప్రమథ గణాధిప పాశాంకుశధర ప్రమథ గణాధిప పాశాంకుశధర వక్రతుండ శ్రీ వినాయక జయ శ్రీ గజానన చిన్మయ రూప విద్యాదాయ శ్రీకర శుభకర చంద్రకళాధర సర్వవిఘ్నహర విద్యాదాయ శ్రీకర శుభకర చంద్రకళాధర సర్వవిఘ్నహర మోదకహస్త మూషికవాహన మోదకహస్త మూషికవాహన ప్రసన్నవదన పార్వతీ నందన శ్రీ గజానన చిన్మయ రూప ఏకదంత పరమేశనందన శ్రీ గజానన చిన్మయ రూప స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం ఉత్తరాజు ఆనందరాజు ఫౌండేషన్ వారి స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం భారతీయ విద్యా భవన్ యాజమాన్యం వారి స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం భారతీయ విద్యా భవన్ ప్రథమా వార్షికోత్సవానికి విచ్చేసిన పెద్దలకు మరియు ప్రముఖులకు స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం అతిథులకు తల్లిదండ్రులకు పాత్రికేయ మిత్రులకు మీడియా వారిపై స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం పచ్చని పొలాలలో వెలసిన ఈ స్కూల్ వాతావరణం చూసి ఆనందం మన అందరిలో పొంగిన సంతోషం మన దేశంలో మరియు ఇతర దేశాలలో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచిన ఈ స్కూలును ఎంచుకున్నవి అందరికీ స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం
సుస్వాగతం ఉత్తరాజు ఆనందరాజు ఫౌండేషన్ వారి స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం భారతీయ విద్యా భవన్ యాజమాన్యం వారి స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం ఎందరెందరినో ఉన్నత ఉద్యోగులు తీర్చిదిద్దిన భారతీయ విద్యా భవన్ కు స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం शंभवे च मयो भवे च नमः शिवाय च शिवतराय च कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय महादेवाय नमः नमो भगवते रुद्राय नमो भगवते रुद्राय 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 अमृताभिनय सर्वेश जगदीश्वर सद्गुणभूष रुद्रेश्वर हिमशैलेश सकल रूप हरधर घोष ओम हर हर शंभो हर Their effort have laid the groundwork for future success. We have also been fortunate to receive continuous support from our management and parents, whose trust and encouragement inspire us to move forward with confidence. Today's program is not just a celebration, it's a reflection of the talent, enthusiasm and spirit of our students. Every performance you witness is a step toward building confidence and self-expression in our children. Thank you. अरे कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक Parents, give a big round of वो applause. पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर తూర్పు దేశాన తుమ్మ చెట్టు కింద తూగుసున్నది నాగుబారన్నయ్య ఆడుసున్నది నాగుబారన్నయ్య ఎండి కట్లాది నాగుబారన్నయ్య ఇడిగుడ్లాది నాగుబారన్నయ్య యాడే 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 యానాడే యాడమ్మి నీ మట్టు తాటి చెట్లల్లో తారతూ ఉండాడా ఈత చెట్లల్లో ఎరుకోనుండాడా
गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि బృందావనం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చాడే వచ్చాడే కృష్ణుడు వచ్చాడే యమునా తీరాన ఉన్న రాధను చూశాడే చూశాడే రాధను చూశాడే आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच भी किस्मत होगी तेरी పుస్తకధారిణి వరవీణా పుస్తకధారిణి Boys, are you ready?
Ashrit, come to the stage. G. Tarak, second place from second class. Tarak, congratulations. M. Arshid, first place. A. Hedwig from second class, second prize. Hedwig, please come on stage. Congratulations. Now second round. Third place goes to and Puneet. Puneet, congratulations. Please come on stage. And Puneet, third place goes to and Puneet. Puneet, please come on stage. Second place goes to and Ashrit. Ashrit, congratulations. Please come on stage. Running race. A. Gaganpriya, third place from second class. Third place goes to A. Gaganpriya from second class. Gagan Priya, congratulations. Second place goes to E. Sahasra from second class. Sahasra, congratulations. Please come to the stage. Lakshmi Sahasra, come to the stage. Congratulations. Second place goes to A. Kamakshi from second class. Congratulations. Come. Shuttle run now. Second place goes to K. Joshmita from first class. K. Joshmita from first class. Next fourth class running race. P. Sai Nainesh, first prize. Second. Coming. Coco Goldstein. Coco Goldstein. From girls. V. Srinidhi, Y. Aradhya, N. Joshita, B. Tanvishri, C. H. Joshnika, C. H. Purvika. Congratulations to our Kho team. From academic MSS Kaushik. Kaushik, please come on the stage. P. Nehasri. P. Nehasri. P. Nehasri, please come on the stage. P. Nehasri. Congratulations, Nehasri. Ritvik, come on the stage. Joshmita. Congratulations, Joshnika. From first class. Come on the stage. D.M. Fanindra from second class. D.M. Fanindra, please come on the stage. K. Gaganapriya, please be ready. K. Gaganapriya.
Congratulations, Gagan Priya. Gagan Priya, please be ready. Next. P. Sri Tanvi. P. V. Rishikesh. P. V. Rishikesh from 4th class. Rishikesh, please be ready. P. V. Rishikesh. Next, M. S. S. Prajwal, be ready. M. S. S. Prajwal, be ready. M. S. S. Prajwal, be ready. Congratulations, dear Naiza. M. S. S. Prajwal. Y. Aradhya, please be ready. Y. Aradhya. Congratulations, Aradhya. Aradhya, please come on the stage. Next, K. U. K. V. Yashwant, please be ready. Next, K. V. Yashwant, please be ready. Best classical and western dancer. Y. Mokshika from 2nd class. Mokshika, be ready. Mokshika, be ready on the stage. Y. Mokshika. Congratulations, Mokshika. Congratulations, Mokshika. Sai Shrija. Best classical dancer M. Sai Shrija. Please come on the stage. Congratulations, Sai Shrija. All-rounder in sports R. Harshit. R. Harshit, please be ready on the stage. All-rounder in sports R. Harshit. See his excitement. How? K. Srinihal, come on the stage. Whole school discipline sub junior P. Jagat, please. Jagat, be ready. After Whole School Discipline Award Junior Category MSS Prajwal, be ready. Congratulations, Prajwal. Running race winner Run Vijay. Come to the stage. M. Sanit Gautam Sai, R. Arshit, K. Veerav Yashwant, R. Joshit Surya, K. Sri Nihal, K. Ranvijay Yogesh, K. Purvan. Please come to the stage, team. Best Player Award goes to T. Surya from 6th class. Congratulations, Surya. Throw ball. Uma Venkat, D. Surya, P. C.H. Ashwita, K. Lasya. Congratulations, goes our to- girls team. Parents, player please award- give them a huge round of applause. Best Player Paidi Raju sir and Pravavati ma'am for their continuous support, motivation, planning, guidance and inspiration, and providing us with a platform to showcase a diverse talent to our and Jyoti ma'am, Navya ma'am and Sheila ma'am for
Thank you goes to our technical team, the sound crew and the stage crew for ensuring the program runs smoothly. Once again, thank you to all for making this first an appointment of Sri Gauri Madam as the headmistress of this school. I request Gauri Madam to come on to the dais. As Lakshminarayan Garu and Gajal Srinivas said, the people of this area are very fortunate enough to have this kind of institution in this area. And as a director, myself and other teachers, we are committed to develop and maintain the morals, values of the Bharatiya Vidya Bhavan and the Buddharaju Anandaraju Educational Foundation. On behalf of the staff members and on my behalf, I urge Sri Viswanath Raju Garu to bring the school to the maximum highest level and see that it will be in the higher levels. And now I request Gauri Madam to introduce herself because she is born and brought up at Calcutta, West Bengal. Later her education is in Gujarat and last 10 years she was staying in Kakinada and worked in several institutes. On our request she prepared to come and join in this institution and work with us. Now I request Gauri Madam to introduce herself. Namaste one and all. First of all, I extend my heartful gratitude. I am honored, delighted that I am entrusted with this great responsibility to lead this organization in the position of the administration which I am in charge. I extend my gratefulness to Kasi Vishwanath Raju Garu for entrusting me with this responsibility. But when Gajal Srinivas sir was speaking about, I had a regret like, నేనెందుకు భారతీయ విద్యా భవన్లో చదువుకోలేకపోయాను అని ఒక చిన్న పశ్చాత్తాపం అనిపించింది. బట్ నౌ ఐ గాట్ ద ఆపర్చునిటీ టు గెట్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. దట్ ఈస్ రియలీ a fortune. I am born and brought up. I was born in Bihar, had my education in West Bengal, got my master's degree from Gujarat, had my teacher's training from Roorkela, and in some occasions like I had the opportunity to work very closely with few of the defense personalities, General G.D. Bakshi ji, Colonel R.S.N. Singh ji and all. So I had that association. I share many experiences with them also. And since I have studied in a railway school, so discipline was the foremost there. We know how Indian railways work. So I was brought up in that atmosphere. And now in Andhra Pradesh, in Kakinada, I am associated with one of the leading international schools as Master Resource Person for English Language and Literature. But the moment I came to know that something of this sort has come up, especially when I say this, Nahi Jnanena Sadrisham, there is a shloka which says that Pavitram iha vidyate, Nahi Jnanena Sadrisham, Pavitram iha vidyate. Vidya is very pious, knowledge is very valuable. But when that is got in a proper organization, when a child is nurtured in a most favorable environment, then we can build a strong nation. That is what I have heard. I have been believing that. Today I have heard it to the core from J.D. Lakshmi Narayan sir. Sir, J.D. is symbolic to you. We cannot separate it from the alphabets. So I request all the parents to be in touch with all of us and to believe us. First of all, on the very foundation itself,
I extend my thanks that you have believed in the organization and you are all here today to extend your support to us. Continue to extend your support, believe in us. Together let us see that we build a very good platform for each and every child to become a strong support to build a strong society and nation. Once again, I thank the management, Vishwanath sir, Lakshmi Narayan sir, especially Ramakrishna Raju sir and Krishna Raju sir. Under their guidance, I am going to extend my services to this organization. Thank you. Thank you one and all. Namaste. Our beloved Gajal Srinivas garu and Raja Babu, Surbabu garu and Krishna Raju garu and our Sri Ram Raju, Secretary of Bhimavaram Kendra and Dalpati Raju garu, all the teachers and students and parents. I thankful all the management of whatever coming here, all the teachers are from Bhimavaram Kendra, principals, everybody is here. So once again, I thanks to our chairman, G.D. Lakshman garu, to all the way from came to Hyderabad, participation morning to evening, is given guidelines, totally teachers meeting, and our completely we are whole day will be program for next year also. Like this, the guidance is required. Now our Gajal Srinivas, I know that Bhavan started about 43 years old from Bhimavaram Kendra. We have developed Bhimavaram, Tadepalligudem, Rajahmundry, Palkol, 2 schools. Total we have more than 5,000 children. Also 6,000 children are there, 600 teachers are there. Very big association in that area. Now we shifted to Peddappuram also. These are also Bhavans only. So no difference between Bhimavaram and Peddappuram. These are all one only, Bhavans headquarters only. All accounts belongs to Bhavans only. We not touch anything. We are only trustees. So all money belongs to only Bhavans only in Bombay account only. So these are all going to the trustees, work for hard work, day and night work. Krishna Raju garu working, Gajal Srinivas work for hard work more than 5-6 years in Bhimavaram Kendra. It's a hard work, day and night work. Now our beloved chairman Lakshmi Narayan garu coming to join the Bhavans. I want to go to the Bombay level, but you don't have time to go. Actually they requested Bombay people to join the big boss there in Bombay, but then still they are asking, sir, where is Lakshman garu? So we want to go for like this. People is need for the country. So I thanks again all the parents and teachers, hard work, whatever children are done, they are very nice. I congratulate all the children. So thank you all and all the teachers, particularly Prabhavati and Pairaju done about last few days staying here and hard work done. Thanks all will be coming. So we have dinner is there. Completely all the people have dinner is there. So thanks again to Gajal Srinivas, because we have to work together on one more project and Bhagavad Gita. He already crossed. I am not actually there. He's done about more than 120 languages done about Bhagavad Gita itself. The another world record will coming up. 4th will come on Bhagavad Gita. But I started before him, but he crossed already. Myself, Lakshminarayan also there in Bhagavad Gita. We are going to the Shankar Mahadevan service to the Bhagavad Gita poem. So that also coming up shortly. I want to request few days back Gajal also to changing of the music only. So once his time is permitted to the Gajal, we will go to the completely story that one. We are doing every year, Foundation Day, April 13th, Bhagavad Gita only. We have selected 108 poems, which is coming to the all the places from West Godavari, East Godavari also. Now we have to, our children also going on. Every day Bhagavad Gita in assembly, here also. All the students will be going, singing Bhagavad Gita every day. I seen the last week itself also. So I thanks all the teachers, they are doing all the best. Namaskaram.
ఈరోజు మన పెద్దాపురం భారత విద్యాభవన్ ఫస్ట్ ఇయర్ యానివర్సరీ చేసుకున్న సందర్భంలో మనందరం కూడా కలవడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమం అయితే చాలా సంతోషంగా ఉంది. పెద్దలందరూ కూడా వచ్చారు, అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చారు. మరి ఈ కార్యక్రమం వచ్చేటప్పటికి మన పెద్దాపురంలో మరి ఇలాంటి స్కూల్స్ అన్నీ కూడా ఎన్నో స్కూల్స్ ఉన్నాయి, కానీ భారత విద్యాభవన్ కూడా మనం రావడం చాలా మంచిదని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ ఇది ఎన్నో శాఖలుగా ఇప్పుడు 1833లో స్టాప్ చేసినటువంటి భారత విద్యాభవన్ ఈరోజు శాఖలుగా ఏర్పాటు చేసి మన ఈస్ట్ వెస్ట్లో కూడా ఇప్పటికే ఒకటి 8-10 మరి స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా మంచి స్టాండర్డ్స్ తోటి క్రమశిక్షణతో మరి నడిపించే స్కూల్ ఇవన్నీ కూడా మరి విశ్వనాథరాజు గారు ఆయన సేవాభావంతో ఆనందరాజు గారి ఫౌండేషన్ తోటి ఇది నడిపిస్తూ ఉన్నారు. మరి విశ్వనాథరాజు గారు కూడా అనేక సేవాభావాలు చేస్తున్నారు. ఇది ప్రాఫిట్ కోసం కాదు ఈ స్కూల్ నడిపిస్తుంటారు, సేవాభావంతో ఈ స్కూల్ నడిపిస్తున్నారు కనుక ఆయన ఒకసారి అభినందించు. మరి ఆనందరాజు గారు జ్ఞాపకార్థం మరి ఇంకా అన్ని స్కూల్స్ స్థాపించి ఇంకా మంచి స్టాండర్డ్ తోటి ఇంకా చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు. పెద్దాపురం శాఖ వారు ఈరోజు మొదటి వార్షికోత్సవం జరుపుకోవడం చాలా ఒక అద్భుతమైన విషయం. ఎందుకంటే చూస్తుండగానే ఒక సంవత్సరం జరిగిపోయింది. ఈ భారతీయ విద్యాభవన్ ఈ బ్రాంచ్ కి నన్ను ఆనరీ చైర్మన్ గా ఉండమని విశ్వనాథరాజు గారు అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా నాకున్న అనుభవంతో ఎప్పుడు కూడా దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే వాళ్ళు పిల్లలే అన్న ఉద్దేశంతో ఉన్న నాకు ఇదొక గొప్ప అవకాశంగా దొరికింది. తర్వాత ఈ విశాలమైన ప్రాంగణం, సుమారుగా 28 ఎకరాల ఈ ప్రాంగణంలో పిల్లలు గనక చదువుకుంటే వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా చాలా విశాలవంతంగా ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మాజీ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, హోంమంత్రి గారు, ఈ ప్రాంతపు ఎమ్మెల్యే శ్రీ చినరాజప్ప గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి రావడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలని, ఈ ప్రాంతంలో పిల్లలకు చక్కని విద్య అందించాలని చెప్పి ఎప్పుడూ కోరుతుంటారు. కాబట్టి వారి యొక్క సమక్షంలో శ్రీ గజల్ శ్రీనివాస్ గారు, ఆయన కూడా భారతీయ విద్యాభవన్తోనే ఆయన ఉద్యోగం మొదలుపెట్టారు. ఒక లైబ్రేరియన్ గా ఆయన భీమవరంలో పనిచేశారు. ఆయన కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రావడం, ఆ తర్వాత సూరిబాబు రాజు గారు, కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అనేక మంది పెద్దలు, శ్రీనివాస్ గారు, వారందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ ఈరోజు పిల్లలు చక్కని కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నారు. వారంతా ఇప్పుడు కేవలం 79 మంది మాత్రంతో పాటే మొదలుపెట్టిన ఈ యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా భావితరాల్లో ఇంకా ముందుకు వెళ్లాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఏదైనా చిన్న కార్యక్రమం కూడా, ఏదైనా ఒక ప్రహసనం కూడా తక్కువ సంఖ్యతోనే మొదలవుతుంది. మహాత్మా గాంధీ గారు దండి సత్యాగ్రహం ప్రారంభించినప్పుడు ఆయనతో పాటు 72 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. కానీ దండి సత్యాగ్రహం పూర్తి అయ్యేసరికి సుమారుగా 6 లక్షల మంది ఆయనతో కలిశారు. కాబట్టి ఈ విధంగా 79 మంది పిల్లలతో ప్రారంభమైన ఈ భారతీయ విద్యాభవన్ ఇంకా ఎంతో మందిని ఆకర్షించాలని, ఈ పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్న వారందరూ కూడా ఈ స్కూల్ యొక్క లాభాన్ని, ఎందుకంటే మున్షి గారు ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో ఈ స్కూల్ని స్టార్ట్ చేశారు. కాబట్టి వారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇక్కడ భారతీయ విలువలను పెంపొందించే విధంగా పిల్లలను తయారు చేస్తామని మేమందరం కూడా కంకణబద్ధులై ఉన్నాం. భారతీయ విలువలు ఏంటంటే మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ, అతిథి దేవోభవ. అమ్మా నాన్నలను గౌరవించే సంస్కారం, గురువుల్ని గౌరవించే సంస్కారం, అతిథులను గౌరవించే సంస్కారం ఈ పిల్లలందరికీ కూడా నేర్పించబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే కేవలం విద్య మాత్రమే సరిపోతుంది. విద్యతో పాటు వినయం కావాలి, చదువుతో పాటు సంస్కారం కూడా కావాలి. అప్పుడే ఒక మంచి పౌరుడు ఈ పాఠశాల యొక్క ప్రాంగణం నుంచి బయటికి వెళ్లి ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిగా సమాజంలో ఎదగలుగుతారు. ఆ విధంగా ఈ స్కూల్ను ముందుకు తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా మంచి మనసు పెట్టి పిల్లలకు చదువు చెప్పే టీచర్లను కూడా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కొద్ది కాలంలోనే పిల్లల్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది, నేను చూడడం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత వచ్చే సంవత్సరానికి ఏమేమి కావాలన్నది కూడా ఈ రోజు కూర్చొని మీటింగ్ లో ప్లాన్ చేశాం.
ఆ తర్వాత త్వరలో ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం మన రాష్ట్రం నుంచి పిల్లలను తీసుకునే విధంగా ఒక కొత్త ప్రణాళికను కూడా మేము ఆలోచించాం. ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పెట్టి ప్రతి జిల్లా నుంచి ఒక 2 పిల్లలను సెలెక్ట్ చేసే విధంగా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి అది కూడా మొదలు పెట్టబోతున్నాం. అందువల్ల ఇక్కడ పిల్లలకు కేవలం చదువు మాత్రమే కాదు, వాటితో పాటు అనేక విషయాలు, కళలు కావచ్చు, సంస్కృతి కావచ్చు, ఆ తర్వాత వాళ్ళ స్విమ్మింగ్ పూల్ కావచ్చు, స్కేటింగ్ కావచ్చు, తర్వాత గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నేర్పించబడతాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఎంతో అదృష్టవంతులు. మీ పిల్లల్ని ఇటువంటి స్కూల్లో మీరు జాయిన్ చేయడం, వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ చేర్చడం, ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే మీ పిల్లలలో మార్పు కోరుకుంటున్నారో ఆ మార్పును ఖచ్చితంగా తీసుకువచ్చే బాధ్యత మేమందరం కూడా తీసుకుంటామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. ఒక అద్భుతమైన వాతావరణాన్ని పరిసర ప్రాంతాల్లో మనం ఏర్పాటు చేద్దాం. కాబట్టి మీ అందరి కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మీ అందరి యొక్క అభిప్రాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా మనం నెరవేర్చే ప్రయత్నం చేద్దాం. కాబట్టి నేను ఎప్పుడూ చెబుతుంటాను, స్కూలు ఇల్లు వేరు కాదు, స్కూలు ఇల్లు వేరు కాదు. ఎందుకంటే ఇంటిలో మొదలై మీరు స్కూల్ వరకు, స్కూల్లో మొదలై ఇంటి వరకు మనం ఎప్పుడైతే ఆ సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏర్పాటు చేస్తామో అప్పుడు పిల్లలు చక్కగా ఎదుగుతారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు నేను కోరుకుంటున్న 2-3 విషయాలు మీకు చెప్పే అవసరాన్ని, అవకాశాన్ని ఈరోజు తీసుకుంటాను. పిల్లలందరినీ, తల్లిదండ్రులను నేను కోరుతున్నది ఏంటంటే, రాత్రిపూట పిల్లలు పడుకోబోయే ముందు ఒక మంచి కథను చెప్పి పిల్లలను పడుకోబెట్టండి. లేకుంటే పిల్లలు సిఐడిలు, క్రైమ్ పెట్రోల్లు చూసి పడుకుంటున్నారు. దానివల్ల వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మారుతుంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రుల బాధ్యత ఏంటంటే, పిల్లలు పడుకోబోయే ముందు ఒక మంచి కథను విని వారు పడుకుంటే వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా అంత గొప్పగా ఉంటాయి. అది మీరు చేయాల్సిన బాధ్యత. రెండవది నేను కోరుకుంటున్నది మీ అందరి దగ్గర నుంచి, ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఒక చిన్న లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేయండి. మీ ఇంటిలో ప్రైమ్ వీడియో ఉంటుంది, హాట్ స్టార్ ఉంటుంది, నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంటుంది, వాటితో పాటు ఒక చిన్న లైబ్రరీని కూడా ఏర్పాటు చేయండి. ఎందుకంటే స్కూల్ యొక్క వాతావరణం ఇంటిలో ఉండాలి, ఇంటి వాతావరణం స్కూల్లో ఉండాలి. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు ఒక చిన్న లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేయగలిగితే మీరు కూడా చదువుకొని పిల్లలను మంచి భవిష్యత్తు వాళ్ళకి ఉండేటట్టుగా మీరందరూ తీసుకువెళ్ళే ఒక ప్రయత్నాన్ని మీరంతా చేయండి. పిల్లలకు మంచి విషయాలు చెప్పండి, మంచి మాటలు నేర్పించండి, పిల్లలకు గొప్ప వ్యక్తులను పరిచయం చేయండి. మీరు ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. కేవలం సినిమాలో ఉన్న వాళ్ళనే పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం మీకు లేదు. మీరు పిల్లలను గొప్ప వ్యక్తులను పరిచయం చేయండి. ఆ విధంగా మీరు చేయగలిగితే పిల్లలలో ఆ స్ఫూర్తి ఉంటుంది. నేను కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు లాగా తయారవ్వాలి, నేను కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్ లాగా తయారవ్వాలి, నేను కూడా గొప్ప వ్యక్తిలాగా తయారవ్వాలని పిల్లలలో గనక ఆ బీజాన్ని మీరు నాటగలిగితే, ఆ బీజం మీరు వేస్తే దాన్ని ఒక మొక్కగా చేసే బాధ్యత ఈ విద్యాలయం తీసుకుంటుందని మీ అందరికీ చెబుతాం. కాబట్టి బీజం వేయాల్సింది మీరు అన్నది చాలా ప్రధానంగా మీరు గమనించాలి. కాబట్టి ఇటువంటి చిన్న చిన్న పనులు మనం అంతా చేస్తూ, తర్వాత స్కూల్లో జరిగే పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కూడా మీరందరూ కూడా విస్తృతంగా పాల్గొనండి. మీ పిల్లలలో వచ్చే మార్పులు ఎలాగున్నాయో అన్నవి టీచర్లు చెబుతారు. మీ యొక్క అనుభవాలను కూడా టీచర్లకు చెబితే మనం కూడా కొద్దిగా మార్పులు తీసుకురావచ్చు. ఆ విధంగా పిల్లలను స్కూలుకు పంపించేశాం, మన బాధ్యత తీరిపోయింది అనుకోకుండా మీరందరూ అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సమిష్టిగా మనం అందరం పనిచేద్దాం. స్కూలు ఇల్లు ఎప్పుడైతే కలిసి పనిచేస్తుందో ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి ఇటు స్కూలు నుంచి అటు ఇంటి నుంచి కూడా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి గొప్ప విషయాన్ని మా విశ్వనాథరాజు గారు, తర్వాత వారి అబ్బాయి జోగి వర్మ గారు, వారందరూ కూడా చాలా ఎంతో శ్రద్ధ పెట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా కలిసి పనిచేద్దాం. అందరం కలిసి ఒక గొప్ప మార్పుని ఈ ప్రాంతంలో తీసుకువద్దాం. ఈ స్కూలుని ఒక ఆదర్శవంతమైన స్కూలుగా, ఒక గొప్ప ఉత్తమమైన విద్యాలయంగా మనం అందరం కలిసి తీర్చిదిద్దుదామని, అందులో నా వంతు సహభాగం ఎప్పుడూ ఉంటుందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. జై హింద్. భారత్ మాతా కీ జై. నమస్కారం. నా జీవితం మొదళ్లలో భారతీయ విద్యాభవన్, నా ఆత్మయానంలో
జర్నీ ఆఫ్ మై సోల్లో భారతీయ విద్యాభవన్ ఉంది. నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడను. నీతి, నిజాయితీ, విజ్ఞత, దార్శనికత, ఈ దేశానికి దశా నిర్దేశం చేయగలిగినటువంటి జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు లాంటి వ్యక్తి ఈ వేదిక పైన మీతో 4 మాటలు పంచుకున్న తర్వాత నేను చెప్పేదే ఉండదు. జీవితంలో ఒక గొప్ప స్థితి వచ్చిన తర్వాత అందరూ దూలాలు పట్టుకు వేలాడతారు. కానీ మనిషి ఎప్పుడు కూడా మూలాలు మర్చిపోకూడదు అన్నది నాకు భారతీయ విద్యాభవన్ చూసినప్పుడల్లా గుర్తొస్తుంది. నాకు మీరు భీమవరంలో భారతీయ విద్యాభవన్ ప్రాంగణాన్ని మీలో ఎంతమంది చూశారో నాకు తెలీదు. అది విద్యాలయం అనుకునేరు. ఈ భారతీయ విద్యాభవన్ కూడా మీరు ఏదో విద్యాలయం అనుకునేరు. ఇది అలా ఉండదు. నా కుడి భుజం పైన ఒక వ్యక్తి మహానుభావుడు ఉన్నాడు, కులపతి కె మున్షీజీ. మన భారత రాజ్యాంగం రాసినటువంటి పెద్దవాళ్లలో సలహాదారుల్లో ఆయన ఒకరు, కె మున్షీ గారు. వారు స్థాపించినటువంటి భారతీయ విద్య అంటే అది ఈనాటిది కాదు. ఈ దేశం, ఈ జంబూ ద్వీపం, భరతవర్షం, భరతఖండం ఉద్భవించిన నాటి నుండి కూడా ఏదైతే మన జీవన విధానంలో ఇందాక లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పినట్లుగా తల్లి ద్వారా, తండ్రి ద్వారా, గురువు ద్వారా, అతిథుల ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటి సంస్కార భారతాన్ని ఈ దేశం మనకి అందిస్తూ వస్తుందో దానిని విద్యా బోధనగా మార్చి మనకిస్తున్నటువంటి గొప్ప సంస్థ భారతీయ విద్యా భవన్ అని మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, రేపు మోదీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి 10 మంది, 15 మంది, 20 మంది, 30 మంది పిల్లలుంటే ఆయన ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నావు అని అడిగితే రకరకాల స్కూల్ పేరు చెప్తే ఆయన ఏమి చలించడు. కానీ ఒక పిల్లాడు వచ్చి సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ భారతీయ విద్యా భవన్ అని అంటే గబుక్కుని ఆ పిల్లాడి దగ్గర తీసుకుని ఎక్కడి నుంచి నువ్వు, ఏ ఊళ్ళు, ఏ రాష్ట్రంలో అని ఎంతో ఉత్సాహంగా అడుగుతారు. ఇవాళ రామకృష్ణ మఠ్ గాని భారతీయ విద్యా భవన్ గాని ఉన్నటువంటి గొప్ప పేరు అది వర్ణించలేనిది. దేశ విదేశాలలో భారతీయ విద్యా భవన్ యొక్క కరికులం ఎంతో ప్రామాణికమైనటువంటి విలువలు ఉన్నటువంటిది. నేను ఒక లైబ్రేరియన్గా, ఒక టీచరుగా, ఎదురుగుండా మా సాంస్కృతిక మూర్తి గారు ఉన్నారు, డైరెక్టర్ గారు. వారు నాకన్నా 12 రోజులు సీనియర్ స్టాఫ్ మెంబర్గా. వారు నేను రూమ్మేట్స్. వారు కుషా హౌస్ మాస్టర్, నేను అసిస్టెంట్ మాస్టర్. పిల్లలతో గడిపాం. ఇక్కడున్న తల్లిదండ్రులందరినీ నేను కోరుతున్నా, మీరు తెలుసుకోవాలి, మా యూకే విశ్వనాథరాజు గారి యొక్క గమనం, వారి ప్రయాణం నేను దగ్గరుండి చూశాను. తాడేరు బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఒక చిన్న రైస్ మిల్లులో ఫస్ట్ టైం జిఎస్ నేగి గారు నన్ను తీసుకెళ్ళినప్పుడు చిన్న ఒక చిన్న టేబుల్, దాని ముందు ఆయన పరుపు మీద కూర్చుని ఉన్నారు. ఆయనకి అప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో కూడా మాట్లాడడం చేత కాదు. ఒక వ్యక్తి భారతీయ విద్యా భవన్ తోటి ఆత్మను పంచుకున్న తరువాత ఆయన కూడా భారతీయ విద్యా భవన్ యొక్క సంస్కారాన్ని నేర్చుకుంటూ, ఆంగ్ల భాష నేర్చుకుంటూ ఇవాళ భారతీయ విద్యా భవన్ భీమవరం, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, ఇవాళ పాలకొల్లు, పెద్దాపురం
ఇలాగ ఇంత వ్యాప్తమవడానికి కారణమైన వాడు మా విశ్వనాథరాజు గారు కూడా అని మీకు మనవి చేస్తున్నాను. మీరందరూ గట్టిగా ఆయనకి చప్పట్లు కొట్టండి. నాకు 50 సార్లు ఫోన్ చేసి ఉంటారు, జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారిని చైర్మన్ గా పెడుతున్నాను, ఆశ్రమం నుంచి కృష్ణరాజు గారిని తీసుకొస్తున్నాను, శ్రీనివాస్ నీ సలహాలు కావాలి అని. సార్ కృష్ణరాజు గారు జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఉంటే ఇంకా స్కూల్ గురించి నేనేం మాట్లాడాలి సార్, అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్పా. విశ్వనాథరాజు గారు ఆయన తపన ఏంటంటే 25 మంది విద్యార్థుల్ని ఈ రాష్ట్రం ఉభయ రాష్ట్రాల నుంచి దేశం మొత్తం నుంచి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ లో పెట్టి వాళ్ళని గొప్ప భారతీయులుగా తయారు చేయాలన్నది ఆయన తపన. నేను వారిని కోరాను, మీరు కూడా పేరెంట్స్ కోరాలి. మీ పిల్లలు 3 గంటల నుంచి ఇంటికి వస్తే సెల్ ఫోన్ లో కూర్చునే మీ మాట వినరు, సినిమాలకి అంటారు, అదంటారు, ఇదంటారు. నేను భారతీయ విద్యాభవన్లో 5 ఏళ్లు పనిచేశాను. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో 90% రెసిడెన్షియల్ పిల్లలందరూ కూడా ఇవాళ వాళ్ళు ఎంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారో మీకు తెలియదు. ఒక్కసారి మా అలుమినీ అసోసియేషన్ మొత్తం చూడండి. ఈ పెద్దాపురంలో ఈ స్కూలు మీ అందరి కోరిక మీద ఇది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. గుర్తుపెట్టుకోండి, 75 మంది కాదు, ఇక్కడ 1700 మంది పిల్లలు చదువుతారు. 2000 మందికి ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఇచ్చేలాగా ఉండాలని నేను ఆ ఈశ్వరుడి ప్రార్థిస్తున్నాను. ఏమిస్తుంది భారతీయ విద్యాభవన్? ఇవాళ మీరు చెప్పారు 3 గిన్నిస్ రికార్డులు చేశాడు గజల్ శ్రీనివాస్ అని. దానికి కారణం భారతీయ విద్యాభవన్లో నేను నేర్చుకున్న సంస్కారం. 150 భాషల్లో పాడాను. ఈ భూమి పుట్టిన తరువాత ఐఎమ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ హాస్ సంగ్ ఇన్ 150 లాంగ్వేజెస్. అది కూడా నాకు భారతీయ విద్యాభవన్ ఇచ్చిన సంస్కారం. పాకిస్తాన్ నడిచెళ్ళాను 1538 కిలోమీటర్లు. అది కూడా నాకు భారతీయ విద్యాభవన్ ఇచ్చినటువంటి సంస్కారం. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తాలిబాన్లను ఎదుర్కొన్నాను. అది నాకు భారతీయ విద్యాభవన్ నేర్పినటువంటి సంస్కారం, ధైర్యం. ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ లో హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ లో పాడాను. అది కూడా నాకు భారతీయ విద్యాభవన్ ఇచ్చిన భిక్ష అని నేను భావిస్తాను. ఒక టీచర్గా, ఒక ఎంప్లాయీగా నేనే ఇంత ఆత్మానందాన్ని పొందుతూ ఉంటే మీ పిల్లలు భారతీయ విద్యాభవన్లో చదివితే, ఇక్కడ క్రమశిక్షణ నేర్చుకుంటే, ఇక్కడ విలువల్ని సొంతం చేసుకుంటే మీరు గొప్ప తల్లిదండ్రులుగా మిగిలిపోతారు. మీ వంశం గొప్పగా నిలుస్తుందని మీకు మనవి చేస్తున్నాను. టేక్ మై వర్డ్స్ ఫ్రమ్ గజల్ శ్రీనివాస్. ఇవాళ బయట చదువులు ఎలా ఉన్నాయో నాకు బాగా తెలుసు. విలువ కలిగిన చదువుల గురించి మీరు ఆలోచిస్తున్నారు, కానీ విలువలతో కూడిన చదువులు కావాలి. ఈరోజు జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు, కృష్ణరాజు గారు, విశ్వనాథరాజు గారు, గజ శ్రీనివాస్ గారు, ఎదుగో మా పాత మేయర్ గారు, మా మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజు గారు, ఇంద్రుడికి షేక్ ఇచ్చి వచ్చిన వ్యక్తి ఆయన. వారంతా కూర్చుని మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆహా ఎంత గొప్ప బాల్యం సార్ మనది, ఎంత మంచి బాల్యం గడిపాం సార్ మనది అని మాట్లాడుకుంటాం. కానీ ఎవరం చాలా మంది పేరెంట్స్ ఇలాగే మాట్లాడుకుంటారు. కానీ మీ పిల్లలకి మీరు ఆస్తులు ఇవ్వాలనుకుంటారు, కానీ అస్తిత్వం ఇవ్వాలనుకోరు. మీరు ఆ అస్తిత్వం ఏంటో తెలుసా? ఎన్నో గొప్ప స్మృతులు, అనుభూతులు, అనుభూతి యోగం మీ పిల్లలకి మీరు ఇవ్వాలి. మీరందరూ అనుమతిస్తే గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే నేను మంచి గజల్ పాడతాను మీ అందరి కోసం. పాడనా? ఈ గజల్ విన్న తర్వాత భారతీయ విద్యాభవన్ మీ పిల్లలకి నాకేమిచ్చింది, ఇవాళ మీరు ఏమి ఇవ్వలేకపోతున్నారు, ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఇక్కడ చదువుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం పొందబోతున్నారో నేను ఈ గజల్లో చెప్తాను. గట్టిగా చప్పలు కొడతారా కొట్టరా? నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆ గజల్ పాడే ముందు మీరు పిల్లలతో నిజాయితీగా ఉండండి ప్లీజ్.
బయట వ్యాపారాల్లో ఏం పడతారో నాకు తెలియదు, నేను వాల్యూస్ అవి చెప్పను. నేను మీ పిల్లలతోటి మీరు నిజాయితీగా ఉండాలి. కృష్ణరాజు గారు, లక్ష్మీనారాయణ గారు, మా అమ్మాయి సంస్కృతి తనకి 5 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు మా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర ఇటు 2 చైర్స్ ఇటు 2 చైర్స్ ఉంటాయి. నేను ఇటు కూర్చుంటాను. ఆ ఎదురుగుండా ఉన్న చైరు సంస్కృతి. ఆ చైర్లో వెంకటేశ్వర స్వామి కూర్చుంటాడమ్మా, మనం భోజనం చేస్తుంటే చూస్తుంటాడమ్మా అని చెప్పా. నిజాయితీగా చెప్పాను మా అమ్మాయికి. ఎందుకు మీరు అందరూ నిజాయితీగా ఉండాలి పిల్లలతో చెప్తున్నానంటే, ఇది నా జీవితంలో జరిగిన ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు వినవిస్తున్నా. ప్రతిసారి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినా, లంచ్ చేసినా, డిన్నర్ చేసినా మా సంస్కృతి మధ్య మధ్యలో భోజనం చేస్తూ ఆ కుర్చీకే చూసి హాయ్ అంటూ ఉంటుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి జయజాన్ని అది నమ్ముతుంది. అలాగా మేమేమో అన్నాం, అది నమ్మింది. ఒక 10 ఏళ్ళు 7 ఏళ్ళు గడిచిన తర్వాత ఒకరోజు సంస్కృతి నాదర్ స్కూల్లోంచి రాగానే ఈ 2 చైర్లు గెస్టులు కూర్చుని ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా, వాళ్ళు భోజనం చేస్తున్నారు. గబగబా సంస్కృతి వచ్చింది. నమస్తే అంకుల్, నమస్తే అంకుల్ అంది. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా సంస్కృతి, గబగా రిఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేసేమ్మా, నువ్వు కూడా ఆమె తింది కానీ అన్నా. గబగబా రిఫ్రెష్ అయ్యి యూనిఫామ్ చేంజ్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చి నమస్తే అంకుల్ అని ఇలా చూసి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కుర్చీ ఉంది, ఆ కుర్చీయే ఖాళీ ఉంది. ఆ కుర్చీ లాక్కుని అందులో కూర్చుంది. నేను వెంటనే ఇలా చూసి సంస్కృతి, అది వెంకటేశ్వర స్వామి జేజా కుర్చీ అమ్మా అన్న. వెంటనే మా అమ్మాయి, నాకు తెలుసు నాన్న, కానీ నేను ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఒళ్ళో కూర్చున్నాను నాన్న అంది మా అమ్మాయి. నేను ఓని సింబాలిక్గా చెప్పా, కానీ పసిపిల్లలు అది నిజమని నమ్ముతారు, దాన్ని విశ్వసిస్తారు. నా బిడ్డ వెంకటేశ్వర స్వామి ఒళ్ళోనే కూర్చుని భోంచేస్తున్నానని నమ్మింది. ఇవాళ మీ ఇంట్లో ప్రతి చర్య, తల్లిదండ్రులు ప్రతి చర్యని పిల్లలు గమనిస్తున్నారు, దానిని అనుభవంలోకి తీసుకుంటారు అన్న ధ్యాసలో మీరు ఉండకపోతే మీ పిల్లల నుంచి మీకు సరైనటువంటి అనురాగము, ప్రేమ రావు. వాత్సల్యభరితమైనటువంటి ప్రేమని మీరు మీ పిల్లలకి ఇవ్వాలి. మీరు భారతీయ విద్యాభవన్లో ఈ టీచర్లు ట్రైనింగ్ అయ్యి ఎంతో తపనతోటి మీకు చెప్పాలి. ఇక టీచర్లు కూడా తెలుసుకోవాలి. సమ్మర్ హాలిడేస్ 2 నెలలు వస్తే భారతీయ విద్యాభవన్లో పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా ఆనందించేవాళ్ళు కాదు. భీమవరంలో మాకు కూడా చాలా బాధేసేది, ఈ 2 నెలలు ఈ క్యాంపస్ వదిలి వెళ్ళిపోవాలా అని. ఆ అటాచ్మెంట్ అలా ఉంటుంది భారతీయ విద్యాభవన్ విద్యా విధానంతో. మీరు గొప్ప స్కూల్లో మీ పిల్లల్ని మీరు చదివిస్తున్నారు, దీన్ని నమ్మండి. ఈ పాఠశాలని, ఈ విద్యాలయాన్ని విద్యాశ్రమంగా మార్చే పద్ధతి, ఆ ప్రాసెస్ అది మీరే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ పిల్లల్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఉంటే పొద్దున్నే లేచి చక్కటి ప్రార్థన, చక్కగా పిల్లలు గేమ్స్ ఆడతారు, భగవంతుడికి దండం పెట్టుకుంటారు, క్లాసులకు వెళ్తారు, యోగా చేస్తారు, ధ్యానం చేస్తారు, క్లాసులకు వెళ్తారు. ఇప్పటికీ మా పిల్లలు నాకు ఇంకా గుర్తు, ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు మాతో గడిపిన క్షణాలు. అస్తాచల్ సాయంత్రం సూర్యుడు అస్తమిస్తుంటే అస్తాచల్ ఉంటుంది, ఆదివారం భజనలు ఉంటాయి, ప్రతి ఫ్రైడే స్పెషల్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది. అందులో ఇందాక చెప్పారు కదా లక్ష్మీనారాయణ గారు మన భారతీయ సంస్కృతి, పరంపర, సంస్కారం గురించి, అవన్నిటినీ స్కిట్స్ ద్వారా పిల్లలకు చూపిస్తారు. మీరు ఆనందపడతారు. ఒకరోజు పేరెంట్స్ షుడ్ స్టే విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ భారతీయ విద్యాభవన్. మీ పిల్లలు ఎంత గొప్పగా మమేకమై తన్మయత్వంతో విద్యా విధానంలో ఉన్నారో మీరు చూడాలి. సరదాగా యాన్యువల్ డేకు చెల్లిపోవడం కాదు. వాళ్ళ పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో ఎలా ఉంటున్నారు, టీచర్స్తో ఎలా ఉంటున్నారు, ప్రకృతితోటి ఎలా మమేకమై ఉంటున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడాలి. భారతీయ విద్యాభవన్
భారతీయ విద్యాభవన్ విలువలతో కూడినటువంటి విద్యనిచ్చేటువంటి గొప్ప విద్యా విధానం అని మీరు మర్చిపోవద్దు. ఇంత గొప్ప విద్యనిచ్చి ఆ కే మున్షి గారికి 5 పైసలు కూడా నాకొద్దు, లాభాపేక్ష నాకొద్దు, ఈ దేశానికి గొప్ప విద్యార్థుల్ని గొప్ప సిటిజన్స్ ని ఇవ్వాలనే కోరిక ఉన్నటువంటి విశ్వనాథరాజు గారికి మీరు గట్టిగా 2 చేతులు పైకెత్తి చప్పట్లు కొట్టి వారిని అభినందించాలి. మీరు 5 పైసలు ఇక్కడి నుంచి ఆయనకు అక్కర్లే. 5 పైసలు ఇట్స్ ఆల్ ఫర్ యువర్ కిడ్స్. ప్రతి 5 పైసలు ఇక్కడ స్టేడియం తేవాలా, స్పోర్ట్స్ తేవాలా, ఏం తేవాలి, ఏమి గొప్ప విద్య తీసుకురావాలని. స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ విశ్వనాథరాజు గారికి గుర్తుందో లేదో, మూర్తి గుర్తుందా? లండన్ నుంచి జడి లక్ష్మీనారాయణ గారు లండన్ నుంచి ఖ్యాతి స్పెగ్నోలి అనే ఒక స్టోరీ టెల్లర్ని విశ్వనాథరాజు గారు లండన్ నుంచి తీసుకొచ్చి తెలుగులో కథలు ఎలా చెప్పాలి, అసలు కథ ఎలా చెప్పాలి అన్నదాన్ని వర్క్ షాపు 2 రోజులు భారతీయ విద్యాభవన్లో తాడేపల్లిగూడెంలో చేయించారు మా విశ్వనాథరాజు గారు. వాట్ అన్ ఎఫర్ట్. చిన్మయానంద, ఉషశ్రీ గారు, స్వామి పరమార్థానంద, రంగనాథానంద, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే భారతీయ విద్యాభవన్ ని స్పృశించని, దర్శించని మహానుభావులు అతి తక్కువ మంది. వారితో మేము గడిపినందుకు గర్వపడతాం. మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే, నేను పాడుతున్న గజల్ ఇది మీ పిల్లలకి మీరు ఇవ్వాలని, వాళ్ళు కోల్పోతున్నారు, దాన్ని మీరు ఇవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. నేను చెప్పింది నిజమైతే మీరు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఓకేనా? రెడీ? గట్టిగా నాకు అక్కడ దాకా వినిపించాలి. సరే వినండి. అందమైన బాల్యానికి, అందమైన బాల్యానికి గాయం అయిందా, అందాల చందమామ మాయం అయిందా. మీలో ఎంతమంది చందమామ కేసు చూశారు? మీ పిల్లలకి ఎంతమందికి చందమామ మీరు చూపించారు? గుండెల మీద చేసుకోండి. అందమైన బాల్యానికి గాయం అయిందా, అందాల చందమామ మాయం అయిందా. విజయవాడలో, గుంటూరులో, నెల్లూరులో చూస్తూ ఉంటే పెద్ద పెద్ద బోర్డులు కనిపిస్తూ కొన్ని పాఠశాలలు కనిపిస్తాయి. అవి చూస్తుంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది, జాలి వస్తుంది. అవి చూసినప్పుడల్లా నాకు భారతీయ విద్యాభవన్, రామకృష్ణ మఠం గుర్తొస్తాయి. ఎందువల్ల అంటే నిరంతరం చదువుకునే కొత్త తరం పుట్టెనా. 24/7 భారతీయ విద్యాభవన్లో పిల్లలు చదవరు. ఎంత చదవాలో అంతా చదువుతారు. విద్యా దధాతి వినయం అన్న స్ఫూర్తి ఎంతో అంతవరకు చదువుతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. మిగతాదంతా పిల్లలు నా అమ్మా నాన్నలను నేను ఎలా గౌరవించాలి, ఈ దేశాన్ని ఎలా గౌరవించాలి, ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఎలా పాటించాలి, రోడ్డు మీదకి ఎలా వెళ్ళాలి, వృద్ధుల్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఇవన్నీ మీ పిల్లలు నేర్చుకుంటారు మిగిలిన గంటలు. గుర్తుపెట్టుకోండి భారతీయ విద్యాభవన్లో. కానీ బయట అలా లేదు. నిరంతరం చదువుకునే. లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎలా ఉందంటే బయట పరిస్థితి, నిరంతరం చదువుకునే కొత్త తరం పుట్టెనా, పెద్ద ర్యాంకు సాధించుట ధ్యేయం అయిందా, అందమైన బాల్యానికి గాయం అయిందా, అందాల చందమామ మాయం అయిందా. అమ్మా నాన్నకేది తమ పిల్లలకై తీరుబడి. మీరే గుండెల మీద చేసుకోవాలి. ఇంటికి వెళ్ళగానే టీవీ సీరియల్స్, దరిద్రం మళ్ళీ ఇంకొన్ని వచ్చే యాప్లు, మళ్ళీ అందులో మళ్ళీ
నాన్నేమో సెల్ ఫోన్లు, తమ్ముడేమో అన్నయ్యో కాలేజీకి వెళ్తే వాడు చాటింగ్లు. అమ్మా నాన్నకేది తమ పిల్లలకై తీరుబడి. మరి మీరు మాట్లాడకపోతే మీ పిల్లలతోటి ఎవరు మాట్లాడతారు? వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలుసా? నిదురలోన కలవరింత స్నేహం అయిందా. కలవరిస్తూ గడిపేస్తున్నారు పిల్లల నిద్రలో. అందమైన బాల్యానికి గాయం అయిందా, అందాల చందమామ మాయం అయిందా. సెలవులలో అమ్మమ్మల తల్లిదండ్రులు, సెలవులలో అమ్మమ్మల ఇళ్ళన్నీ వెలవెలా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఇంట్లో అయితే అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు ఉంటారో ఆ ఇల్లు విలువలతో ఉంటుందని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మన ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ 100 సార్లు తెరుస్తున్నాం, కానీ వృద్ధులు ఉన్నటువంటి గది తలుపులు ఒక్కసారి కూడా తెరవడం లేదు. ఇది చాలా దారుణం, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. యు డోంట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఎల్డర్స్. సెలవులలో అమ్మమ్మల ఇళ్ళన్నీ వెలవెలా. ఆరు బయట బల్లిపాళ్ళలో, మా పాలకొల్లులో, అడవి పాలెల్లో, లంకల గూడెల్లో, ఇదిగమ్మా ఏం సార్ కొవ్వలేనా మన ఊరు కొవ్వాడ. ఆ కొవ్వాడలో బయట మడత మంచాలు వేసుకుని, నులక మంచాలు వేసుకుని, అమ్మమ్మల దగ్గర తాతయ్యల పక్కన పడుకుని, ఆరు బయట కథల రేయి శూన్యం అయిందా. అందమైన బాల్యానికి గాయం అయిందా, అందాల చందమామ మాయం అయిందా. చెరువులలో ఈతల ఆ తుళ్ళింతల కళయేది. సావాసగాళ్ళు దొరకలేని బాల్యం అయిందా. అందమైన బాల్యానికి గాయం అయిందా, అందాల చందమామ మాయం అయిందా. బాల్యం అంటే స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కాదు, మన స్మృతులు చెప్పడం కాదు, మన పిల్లలకి ఆస్తులు ఇవ్వడం కాదు, విలువలతో కూడినటువంటి బాల్యం. బాల్యం అంటే అమ్మ తయారు చేసిన తొలి అన్నం ముద్ద బాల్యం. ఆ బాల్యాన్ని ఇవ్వాలి. బాల్యం అంటే కేవలం ఒక భావనయేనా, మనసా ప్రతి మనసు విషాద గేయం అయిందా. అందమైన బాల్యానికి గాయం అయిందా, అందాల చందమామ మాయం అయిందా. మీ పిల్లలకి నేచర్తో గడిపే గిఫ్ట్ని మీరు ప్రకృతితో గడుపుతూ ప్రకృతిని గిఫ్ట్గా మీ పిల్లలకి కృతజ్ఞత. ఆవుకు పూజ చేయాలి. 6 నెలలే అమ్మ పాలిస్తుంది. కాటికెళ్ళేదాకా పాలిచ్చే ఆవుకి మనం కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. ఆ గోదావరికి, ఆ నీటికి కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. చచ్చే లోపల ఒక మొక్కైనా నాటాలి. సనాతన ధర్మం అంటే కృతజ్ఞతా భావం. హ్యావ్ గ్రాటిట్యూడ్స్ టు ద నేచర్. ప్రతి పండగ, భారతీయ విద్యాభవన్లో చేసే ప్రతి పండగ ప్రకృతితో ముడిపడినటువంటి పండుగలు. ఆ పండుగల్ని, ఆ ధర్మాన్ని, మీ పిల్లలకి కృతజ్ఞతా భావాన్ని ఇవన్నీ పిల్లల్లో ప్రోధి చేసి
వాళ్ళని గొప్ప వ్యక్తులుగా, సంస్కారవంతులుగా తీర్చిదిద్దేటువంటి ఈ విద్యాలయం, విద్యాశ్రమంగా మీరే తీర్చిదిద్దుకోవాలి. ఆయన ఒక సృష్టి చేశాడు విశ్వనాథరాజు గారు. ఆ సృష్టిని మీరు సొంతం చేసుకుని మీ పిల్లలు, సిద్ధార్థుడు అనే ఒక వ్యక్తి బోధి వృక్షం కింద కూర్చుని బుద్ధుడు ఎలా అయ్యాడు, సిద్ధుడు ఎలా అయ్యాడు, ఒక గొప్ప యోధుడు ఎలా అయ్యాడు స్పిరిచువలిజంలో, అలాగా గొప్ప భారతీయ ఆత్మ కలిగేటువంటి పిల్లలు ఈ భారతీయ విద్యా భవన్ నుంచి ఈ దేశానికి అంకితం అవుతారని మా భారతీయ విద్యా భవన్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ద్వారా మీ అందరికీ నేను మాటిస్తూ, ప్రతిజ్ఞ చేస్తూ, మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. To have you here at our first annual day celebration. It's time to honor and felicitate our guest of honor, Dr. Ghazal Srinivas sir. I request chairman and all the invited guests to felicitate him. మరి డాక్టర్ గజల్ శ్రీనివాస్ గారిని గౌరవించవలసిందిగా అతిథులందరినీ కూడా కోరి ప్రార్థించడం జరుగుతుంది. This function a great success.